ભજનમાં પેલી કડી આવે છે ને કે આઈ સિંગ ધીસ વે કે આપ તો મુજ કારણે રે આવ્યા ધામ થકી ધરી દે. હું કોઈ દિવસ એવું નહીં કહેતી બીજા માટે, મારા માટે આવ્યા છે. વિભાબેન માટે આવ્યા છે ને તો બધા ફાઈ ગયા છે એવું છે આ તો. યુ નો સ્વામીની શ્યોર સ્વામીની વાતોનું પહેલા ચેપ્ટરની પહેલી જે વાત છે ને એ હું હમણાં વાંચતી હતી કે I'll read in English because there are some people here in English. બધું કાઢ્યું હતું પણ બધું ગુજરાતી થઈ ગયું. One should continuously engage in delivering and listening to talks and the glory of God and his sadhu. Maharaj has come here to earth with his Akshardham, Parshads, and all his powers. Is exactly the same today. He whom we wishes to attain after death, we have attained during this life. There is nothing more left to attain. If this truth is not understood properly, the jiva remains weak. Once this is understood, the jiva will no longer consider itself weak and will acquire different mettle. Also, there is no greater endeavor than to understand the glory of God. Without understanding the glory and even countless other endeavors, we will not enable the jiva to attain spiritual strength. The means to understand this glory is profound. Association with such a holy sadhu, and without it, the true glory of God cannot be understood. So I was just, હમણાં પિન્ટુભાઈ પેલો શ્લોક ગાયો ને કે કૃપા કરો મુજે ઉપરે સુખ નિધિ સહજાનંદ મૂળ અક્ષર એ જ છો સ્વામી ગુણાતીતાનંદ. આપ બેવના ગુણ ગાવવા વિચાર કરે છે મતી ગતિ આપો એ હવી ફેરફાર નવ રહે રતિ. પ્રગટ્યા પુરુષ દેશ વૈશ પણ એની એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ નહીં પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ એમાં પ્રગટ આવે છે. I always sing પ્રત્યક્ષ. But anyhow, I was just thinking, Vijay Swami, when he spoke from his heart last Saturday, it just took the different flavor in the entire sabha. એ પહેલાં એ સભા બધા મધ્યનું 21 પ્રત્યક્ષનું જ હતું અને બધા પ્રત્યક્ષનું લાઈક પિક્ચર ડ્રો કરવા ટ્રાય કરતા હતા. એવરીબડી એમ કે હોર્સનું પિક્ચર ડ્રો કરો, કોઈ આમ કરે, કોઈ પૂંછડું કરે, કોઈ હેરનું કરે. યુ નો દિંકાણંગલ ઘણી વાર એક્ઝામ્પલ આપી. He has given an example that when you ask somebody what is sun, and if you're inside and if they've never seen sun outside, they're going to say this light is sun. But when you go outside, then there is a sun in the sky shining, right? But even that, I was thinking that if you ask Vijay Swami or somebody who's like a spiritual master, they will give you different definition of Surya. Ke falana no putra shan, falano achana, he's this God, right? Koi scientist ne pucho to em kaise ke any definition aapse. So everybody has, and nobody's wrong. Everybody's correct in their own ways. જેટલું પોતે જાણે છે એટલું આપણે એનો ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું. અને આપણે જે જાણીએ છીએ ને એ બી ઉધારું જ છે. I know that whatever Mahima I sing today, it's only because I've learned from him. ભલે હું કાકાજીનું બી બોલું કે બીજા કોઈનું બી બોલું કે ગમે તેલા શ્લોક બોલું, there is not one single thread of satsang that I do today that is not because of him. It's all because of him. અને આપણે કારની વાતો કરી, ઘરની વાતો કરી, પણ ઇઝ ધેર વન સિંગલ પર્સન કે એમ કે મારા હાઉસ હોલ્ડના પ્રોબ્લેમ માટે મેં દિંકાણંગલે તકલીફ નથી આપી. That's what he loves. He loves solving our problems. For others, like when I go through problems, other people, that's why એટલે તો ભગવતીની જરૂર છે કે I am so emotionally connected, but you guys are not, so you can help me. But at that time, એટલે તો આમ કે ભગવતી, right? So my problem is so big at the time. For others, it might be like laughing matter, minute, you know. But દિંકાણંગલ એટલા સર્વોપરી છે, એને બધાનું પિક્ચર ખબર છે, છતાં બી એ કોઈને ખરાબ નથી બતાવવા માગતા કે કોઈનું નેગેટિવ કે કોઈનું પોઝિટિવમાં નેગેટિવ બતાવવા નથી માગતા. ઇન્સ્ટેડ વોટ હી ડઝ કે કેમ કરીને મારા લેવલ પર આવીને મારો પ્રોબ્લેમ એ સોલ્વ કરે. મારા ડિવોર્સનું બી ચેપ્ટર બહુ ચાલ્યું હતું અને
ત્યારે બી દિનકર અંકલ મારું તો કરે ટેક કેર, પણ તે વખતે આપણે ડિવોર્સ થવાનો છે એવું બધું ચેપ્ટરો ચાલતા, પણ એમને શું કહ્યું હર્ષ બેન અમે તો જોડાવનારા છે, અમે તોડાવનારા નથી, રાઈટ. થેન્ક યુ. પાણીની જરૂર નથી. પણ મને ખબર છે કે મને તે વખતે એમ થઈ ગયું કે વિનોદ સાઇન વોટ એવર પેપર આઈ વિલ ગિવ હિમ, કે હું એમની પાસેથી મોર્ગેજ સહી કરાવી લઉં, અને એમના નામના ક્રેડિટ કાર્ડ બધા ઘસીને પૈસા લઈ લઉં. તો દિનકર અંકલે શું કે ના આપણે એવું નથી કરવું. અને થ્રુ ધ હોલ પ્રોસેસ, ઇવન ધો વિનોદ એટ ધ ટાઈમ ડિડન્ટ ઇવન હેવ દેટ ટાઈપ ઓફ લવ ઓર અફેક્શન, ફેથની વાત તો બાજુ પર રહી દિનકર અંકલ, છતાં બી દિનકર અંકલે એમનું હિત જ કર્યું છે. એન્ડ ધેટ્સ દિનકર અંકલ, કે તમે માનો કે ના માનો પણ એ તમારું હિત જ કરે. તમે એમની આજ્ઞા બી માનો કે ના માનો, તમે દુનિયામાં તમે એમને આપણે લઈને એટલે ખરાબ. મને ખબર છે પેલું ભજન છે ને કે પેલું નથી કે પારણું આપ્યું તે સહી સાચવાય, કે મારું એ કરવા માટે પોતે જ વગોવાય, પોતે ખરાબ દેખાય અને મારું કલ્યાણ કરે. That's દિનકર દાદા, રાઈટ હિયર. મારી તો લાઈફ જ આઈ વુડ સે કે એવરી સિંગલ, અત્યારે હું ગલે ને ફાંફા મારું, ફાંકા મારું, ના કરું તે કરું, પણ મને ખબર છે કે ઇટ્સ ઓનલી બીકોઝ ઓફ હિમ. અને હું એમની ગમે તેટલી ક્વોલિટી કહીશ પણ હું મારી નહીં બનાવું. મારી લોટરી લાગી છે પણ એ લોટરીને હું મારા જીવનમાં યુઝ નહીં કરું તો વોટ્સ ધ પોઈન્ટ. એટલે હું બોલીશ ગમે તેટલું, પણ મારે બોલવાનું બહુ ટેવ છે. યુ આર રાઈટ, આઈ ડુ લાઈક ટુ ટોક. અને મહિમા તો ગાવો જ જોઈએ. દિનકર અંકલ હમણાં વચમાં આપણે જ્યારે વિસ્કાન્સિન શિબિરમાં કહ્યું હતું કે ગુરુનો મહિમા તો ગુરુની હાજરીમાં ગવાય, એમ ગાવો જોઈએ એમ. So of course I'm going to talk, whether people like it or not, પણ આનું વર્ષોથી કહું છું ને, એની માટે મેં ઝાપટોય બહુ ખાધી છે. આ બધા જ છે સાક્ષી છો ને, મને બધા ઘાંટા પડતા હતા, શટ અપ કરતા હતા, બંધ કરતા રહું. અને આજે આપણે પણ ધ થિંગ ઇઝ ટાઈમ ચેન્જીસ. દિનકર અંકલ ઇમ્પ્રુવ્સ અસ એવરી સેકન્ડ. અત્યારે હું આવી ને ત્યારે આજે આઈ વોઝ હેવિંગ અ બેડ ડે ટુડે, વેરી બેડ ડે, એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો વોટ ટ્રિગર્ડ ઇટ. પણ તારા જે પેલી આ પત્રિકાઓ આપે છે ને એના પર પછી મારું ફોકસ થઈ ગયું કે જ્યારે ગયા વર્ષે જ્યારે કથા વાર્તા દિનકર અંકલ નહોતા હતા, સવારમાં મોર્નિંગ કથા, ત્યારે એમ કે ચોઝન વનને જ કરવાની. તો મેં કહું આઈ ચોઝન વનને જ આપો ને, બધાને શું કાં આપો છો અત્યારે પત્રિકાઓ. એવું મારું થોડુંક ફાટ્યું હતું. પણ હું અહીંયા આવીને દિનકર અંકલના જેવા દર્શન કરીને એમને વાઇબ્રેશન પહોંચ્યું ને, ધેટ્સ ઇટ, આઈ ગેટ ફ્લેટ આઉટ. તરત જ આઈ એમ લાઈક આઈ એમ સો સોરી દિનકર અંકલ. એટલે નીત સમાગમ કરવાનો, કે નહીં તો કંઈ હોરે જશે. શિવરાજ શેઠને નહોતું કહ્યું કે તમારો જીવ તારે તો હોરે ગયો છે એમ, કારણ કે ઘણીવાર આપણે બહારનું આપણને બહારની મોટાઈઓ ગમતી હોય છે. એન્ડ આઈ એમ નોટ ઇવન સેઇંગ ઇટ ટુ એનીબડી, બટ આઈ એમ સેઇંગ ઇટ ફોર માય સેલ્ફ, કે મને ખબર છે ઘણીવાર બહારનું લાઈક ડાપણને આ તેમાં, પણ જ્યારે વિજય સ્વામી બોલ્યા ને, વેન હી સ્પોક ફ્રોમ હિઝ હાર્ટ, he didn't even know. એવું નહીં કહેતા કે ગુણાતીતાન સ્વામી છો, મહારાજ છો, કા છો. What he said was what I feel today. In 2 months that I've been here, અને હું ઘણી બધી સંસ્થામાં ગયો છું, પણ this is what I feel. કે મેં આવા સાધુ નથી જોયા કે જેને રાગ, એને ડ્યુઆલિટીઝ નથી, એને કોઈની માટે કશું નથી. અલા હું તો કહું છું બધાને લેગસી મૂકવી છે સાધુઓ થઈ નહીં. એમને તો એ બી નથી પડી. એમને એમનું મંદિર નથી કર્યું, એમના મંદિરના પૈસા પવાઈમાં આપે ને તો પવાવાળા શું કે ભગવાનનું કામ ભગવાન કર્યું. તો અત્યારે ભગવાનનું કામ ભગવાનને કરાવો ને સમયનું શું કરવા દિનકર અંકલને માથે મરશ. પણ તોય દિનકર અંકલ બધે ફર્યા, પણ શું કરવા ખબર બધાને બતાવ્યું કે જ્યાં ગયા ને, આ વિજય સ્વામી બોલ્યા ને કે એવરીવેર હી વેન્ટ વિથ દિનકર અંકલ, હી સો ધ ભક્તો. દિનકર અંકલ વર્ષો પહેલાં સ્વામીજીએ પારાયણ રાખ્યું હતું અને આઈ વોઝ ધેર. અને સ્વામીજીની બધી આમ કથાવાર્તા બધું ચાલતું હતું, તો દિનકર અંકલને ત્યાં તો ઓડિયન્સમાં બેસતો. તો મને એમ કાકાજીની વાત સાંભળેલી કે ગોકીરો કાકાજીએ કર્યો, તો મને તે વખત એમ થયું કે બસ દિનકર દાદા મારે સંકલ્પ કરો છો કે મારે તમારો ગોકીરો કરવો છે, તમારા નામનો ગોકીરો કરો. અને પછી સભાપતિ અને દિનકર અંકલ ત્યાં ઊભા હતા, એમ લાઈક સ્વામીજીની નજીક બી નહોતા, દૂર હતા. અને એટલા બધા હરિભક્તો આવીને એકદમ ફટાફટ એમને પગે લાગ્યા ને જયસ્વામી. મને તરત અનુભવ થયો કે હું શું ગોકીરો કરવા, એને ખેંચવા હોય ને તો 1 સેકન્ડમાં બધાને ખેંચી શકે એવા છે. મારું કશું ખાલી મને પેલું કે ગાળા નીચે કૂતરું એવું છે કે મેં કર્યું કે હું કરું છું કે અમે કરાવીએ છીએ. નથિંગ, નન ઓફ ધેટ. ધીસ ગુરુ ઇઝ સો પાવરફુલ, બટ યેટ એમને કહ્યું કે અમે અમારું ઐશ્વર્ય બતાવવા નહીં આવ્યા, અમે અહીંયા આગળ જીવોને બ્રહ્મરૂપ કરવા છે. અને બાપાએ જેમ 40 વર્ષ વાસણ ઘસતા કર્યું છે ને, એમને ડ્રાઇવિંગ કરતા ફોન પર રહી
એ જ કરીશ. પહેલાં તો મારાથી બધાનું ભલું કરજો ભગવાન, પણ મારાથી શરૂ કરજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે.